Hello everyone, nice to meet you all virtually. I'm Natasha Lomouri, I'm the director of Writers' House since 2011. The house was built in 1905, this beautiful mansion. It belonged to David Sarajishvili, who was the biggest philanthropist Georgia ever had, and he was also the one who introduced cognac production in Georgia. So he used to live in this house with his family, and then after his death, the house went to another Georgian businessman, Akaki Khoshtaria, who was the supporter of the Menshevik government, and after the occupation of Georgia by the Russian troops in 1921, he was forced to flee to the emigration. So this is how the second part of the history of this house started, and in 1921 it became the seat of Writers' Union. This is an interesting and also tragic chapter in the history of our country in general and of this house as well, because of course the Bolsheviks were not the Bolsheviks did not give the best house in Tbilisi to Writers' Union only because they were so fond of literature. Of course, they were seeking for some intellectual support, and of course wanted something back. This is the theme of the museum we opened 1 month ago here. It's called the Museum of Repressed Writers. So I think it will be very interesting for anyone who is interested in literature, in history, in Soviet history, and so on. So we offer quite a big range of material, archival material, photos, and so on in 2 small rooms of the second floor of this house. At this moment, the Writers' House is the leading literary institution in the country, encompassing international activities. It also offers a very busy local program for people who are interested in literature and in culture and education in general. So we represent Georgian literature abroad on different book fairs, in different literature festivals, residential programs, and so on. We ourselves have a very interesting and vibrant residential program. On the 3rd floor of this house, we have 5 absolutely beautiful rooms, so we are open also for residential exchanges. And in general, we managed in quite a short period of time to transfer a house which had quite a long Soviet history, and especially during last years, it became a very closed institution, quite retrogradic. So I am talking about the last years of Writers' Union. We managed to transfer it into a vibrant and very busy, extremely busy literature house. Today it houses maybe, today it hosts maybe 3 events per day, which are in most cases free of charge, so it's a very popular venue. We also host probably the only international literature festival in Caucasus. This year we will celebrate the 8th edition of the Literature Festival. We also host a literary subsidiary program, translation subsidiary program, which means that international publishers can twice a year address us and ask us to finance the translation of Georgian literature abroad. So this is also probably something that your audience would be interested to know. And we also support Georgian publishers to do translation of foreign literature into Georgian language. As for your question, whom I would recommend, there are many new voices, young voices in Georgian literature. We have possibility
to offer you some of them in English translations. So it's we can start with Akamorchiladze, Tato Turashvili, Lasha Bugadze, but there are also some very new and strong women voices. This is Nino Kharatishvili, probably already well known to your audience, Tamtam Elashvili, and writers who write about new experiences, who write about war, which would probably be interested for you, and Iva Pezuashvili, a young writer who last year was the winner of European Literature Prize, and he's just entered scene with a very strong and impressive novel called Mascarafone. სასიამოვნო ფაქტია, რომ ინგლისურად ითარგმნა ჩემი ლექსები და წიგნი გამოდის ინგლისში. მე თარგმანის მიმართ ცოტა თავისებური და უცნაური დამოკიდებულება მაქვს. მე თვითონ არასდროს არ მითარგმნია ლექსი და სულ მგონია, რომ თუ აი მართლა თარგმნელი არ არის კარგი პოეტი, არ არის კარგი მცოდნე ორი ენის, ძალიან ძნელია, რომ რაღაც გამოვიდეს. მაგრამ ამ თარგმნელმა ქალბატონმა ნატალია ბუკიამ უკვე პატარა ანთოლოგია გააკეთა ქართველი პოეტი ქალების და მე მართალია მე ენა არ ვიცი, მაგრამ მითხრეს, რომ იყო ძალიან კარგი თარგმანი და ახლო ორიგინალთან. ძალიან სასიამოვნოა მას, რომ სხვა ქვეყანაში გამოდის შენი წიგნი. თან რომ გონია, რომ აი ძალიან შენია, ძალიან ქართულია და უცებ აღმოჩნდება, რომ ის ახლობელია ინგლისელისთვის, გერმანელისთვის, ფრანგისთვის, იმიტომ რომ პრინციპში იცით პოეზიის აი რაღაც ირეალურ, მისტიკურ სიმაღლეზე ალბათ ყველაფერი გასაგები უნდა, ენის ბარიერი როგორც ჩანს აღარ არსებობს და პოეზია გასაგებია და მისაღებია იმ ადამიანისთვის, ვისაც უყვარს პოეზია, ვისაც სულში პოეტი ყავს ჩასახლებული და ღმერთი ყავს ჩასახლებული და ამიტომ შეიძლება ალბათ ყველა ქვეყნის პოეზიის გაგება. იცით რა, მე არავითარ მონაწილეობას არ ვიღებ. როგორ უნდა მივიღო, უბრალოდ კეთდება ჯერ ბწკარედი და მერე პოეტი აკეთებს ამ ბწკარედიდან ლექსს და მე როცა ენა ვიცი, ვთქვათ, ენა როცა ვიცოდე, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ მონაწილეობას მივიღებდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი დაურეკავს თვითონ ქალბატონ ნატაშ ჩემთვის და რაღაცა მკითხა. აი ინგლისურად ცოტა მიუღებელი იყო ის კონსტრუქცია, რომელიც მე მქონდა. რაღაც მეტაფორა იყო, რომელიც კი, რა თქმა უნდა, გაიგო ქართულად რას ნიშნავს, მაგრამ მითხრა, რომ დამეზუსტებინა, რომ ინგლისელებისთვის უფრო გასაგები და ახლობელი ყოფილიყო, თორე აქტიურ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, არ ვიღებ თარგმანში. მე დავიცავი თავის დროზე, მე მეცნიერი არ ვარ არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ უნივერსიტეტში ვკითხულობდი ლექციებს ასპირანტურის მეორე კურსიდან, დავამთავრე ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტი და იძულებული გავხდი, რომ და ეს მსიამოვნებდა ახალგაზრდებთან ურთიერთობა, ლექციის წაკითხვა, პრინციპში მე სცენაც მიყვარდა და სცენიდან ლექსის წაკითხვაც, ლაპარაკიც და ამიტომ ეს იყო ჩემთვის შემოქმედებითი პროცესი. იგივე მე მახსოვს პირველი ლექცია რო წავიკითხე, იყო ასეთი კინოსახლი, სადაც აი გადიოდა ფელინის 8 ნახევარი. და ვიყავი ამ ფილმზე სრულიად გაოგნებული, მაშინ შაკიკი მაწუხებდა, თავად კივებული, გაგიჟებული მოვდივარ და მეუბნებიან, რომ უნდა მოვიდე და ლექცია წავიკითხო. და მე მგონი არასდროს ისეთი კარგი ლექცია არ წამიკითხავს, როგორც მაშინ, იმიტომ რომ გალაქტიონს ჭირდებოდა სწორედ ის მტკივნეული და ნერვიული დამოკიდებულება, რომელიც გამიჩნდა ამ ფილმის მიმართ და
სრულიად აღტაცებული, იმიტომ რომ ფელინი მარტო რეჟისორი არ არის, აი ნამდვილი პოეტია და დავწერე ხო დისერტაცია და დავიცავი მხოლოდ იმის გამო, რომ მითხრეს, რომ ოფიციალურად არ მექნება უფლება წავიკითხო ლექცია და ამდენად იძულებული გავხდი, რომ დამეცვა დისერტაცია და მეკითხა ლექცია, რაც მსეამოვნებდა თავის დროს. ჩემ პოეზიაზე უცნაური რამ არის, გავლენა რა თქმა უნდა ახალგაზრდობაში, აი როცა იწყებ წერას, გავლენის გარეშე არ შეიძლება, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ხარ უციგნური და არ კითხულობ არაფერს. თავიდან გალაქტიონიც, რომელიც კულტი ცუდი სიტყვაა, მაგრამ არის ჩემი საყვარელი პოეტი, გალაქტიონს თავის შემოქმედების დასაწყისში დიდი გავლენა ჰქონდა გრიშაშვილის. და პოპულარული ახლა ლექსი პოპულარული არ შეიძლება იყოს ნამდვილი ლექსი, შეიძლება მოწონდეს, რაც მეც კი ბატონო მით უკეთესი, მაგრამ განსაზღვრულ რაოდენობას ნაღდი პოეზია, განსაზღვრულ რაოდენობას მოწონს ადამიანებისაც, ვისაც თვითონ გააჩნია პოეტური მუხტი. შეიძლება ლექსს არ წერს, მაგრამ უყვარს ეს ლექსი და პოეზია მისთვის ბევრს ნიშნავს ძალიან. და ცხოვრების ნაწილია, საუკეთესო ნაწილია. გავლენა არ მქონია, მაგრამ მე აი ხო ასე მიყვარს გალაქტიონი. გალაქტიონის გავლენა არ მქონია, ეს ცოტა უცნაურია, თუმცა რითმიან ლექსებსაც წერდი და მე სონეტებიც დავწერე ერთი პერიოდში. მქონდა შეიძლება უიტმენის გავლენა თავის დროზე, მქონდა ბიტნიკების, ამერიკელი ბიტნიკების ძალიან საინტერესო პოეტები იყვნენ, მათი გავლენა. ალენ გინსბერგი, დენის ლევერტოვი და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, იცით, პოეტისთვის მთავარია, აი რომ არ აგერიოს არავის. არავის არ უნდა გავდეს, მხოლოდ საკუთარ თავს და როცა კანტი ამბობს, რომ საგანი არის საგანი თავისთავად და ადამიანი ვერ ჩაწვდება მეცნიერიც კი მის არსს, მაგრამ მოვლენის არსი შეგვიძლია დავინახოთ. აი პოეტი რაღაც ინტუიციით, ალღოთი, ცხოველური ალღოთი შეიძლება უფრო წვდება ამ არსს, მაგრამ მეცნიერმა ეს უნდა გაამხილოს, უნდა ანალიზი გააკეთოს, უნდა აჩვენოს ყველას და პოეტმა უნდა დამალოს. პოეზია საიდუმლოა. რა თქმა უნდა, პოეზია სულ უნდა იცვლებოდეს. მე მგონია პოეტიც თუ ის მოქმედია და თუ ის პოეტია, ნაღდი პოეტია, ხა იცით როგორ არის, აი ამ კარგი პოეტი და სუსტი პოეტი. არ არის ეგრე რა, პოეტი ან ხარ, ან არ ხარ. ღმერთმა ან გაკოცა შუბლზე თუ კეფაზე, ან არა. წერაც შეუძლია, ტექნიკაც იციან, თითქოს რაღაცა გამოდის, მაგრამ აი არ გეხება, აი ხელს არ მოგკიდებს და მუსიკასთან არ მიგიყვანს. არ გეხებ მუსიკას მე რითმის და ჟღერადობის აზრით არ ვამბობ. მუსიკას ვამბობ მისი უმაღლესი ღირებულების აზრით. მაგრამ აი პოეტიც სულ უნდა იცვლებოდეს, ოღონდ თავისი ხელწერა ქონდეს შენარჩუნებული. ყოველ წელიწადს იცვლება, რა თქმა უნდა, პოეზია და მნიშვნელოვანი პოეტები, ის პოეტები, რომლებიც მომწონს, დავასახელებდი, მაგრამ ცოტა ულამაზო გამოვა, ვიღაცას დავასახელებ, ვიღაცას არა. იმიტომ რომ მომწონს, აშკარად მომწონს ახალგაზრდა ქართველი პოეტებიც, ახალგაზრდა ლიტერატორებიც, ძალიან ნიჭიერი ხალხი წამოვიდა, იცვლება ყველაფერი. რა თქმა უნდა, იცვლება პოეზიაც, თავისუფალი ლექსია, თუ რითმიანი ლექსია, თუ ანჟამბემანი შემოვიდა ერთი პერიოდი მოდაში, მაგრამ პოეზია მოდას ვერ აყვება ნამდვილი პოეზია. კი. ივარჯიშია კარგად აკეთე, მაგრამ ეს ანჟამბემანი არის ვთქვათ იგივე ბროდსკისთვის არის სრულიად ორგანული და ვიღაცისთვის არის გაკეთებული. მე წინ როცა დავიწყე თავისუფალი ლექსების წერა, ხო, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მომერგო ის ჩემს შინაგან ბუნებას, ჩემს როგორც უკვე ისევ ძალიან ბანალობას ვიტყვი, რომ ამ არაც ცნობიერს და ცნობიერების ნაკადს და ამას ყველაფერს ყველაზე კარგად გამოხატავდა და დავანები რითმიანი ლექსების წერას, დავიწყე თავისუფალი ლექსების წერა
ჩემი ლანძღვა გინება არ შეწყვეტილა კარგა ხანს, რომ ერთი თავისუფალი ლექსი ძნელად მიდიოდა. მერე უკვე დაკანონდა და იყო გაუთავებელი დავა, რომელი ჯობია თავისუფალი თუ კონვენციური სასაცილოა კარგი და ნიჭიერი ლექსი, კონვენციურიც კარგია და თავისუფერლიბრიც კარგია. და ვერბლანი, ანუ თეთრი ლექსით, საერთოდ იყო საეკლესიო ჰიმნები დაწერილი ქართული რომელ საუკუნეში, ხო? ხო და ანტიპატრიოტიზმს მაბრალებდნენ, რომ მე არაპატრიოტი ვარ, იმიტომ რომ წერ აი ამ უცხოეთისგან შემოსული ლექსის ფორმით. ასე ეძახდნენ რატომღაც ვერლიბს, თუმცა გალაქტიონსაც ჰქონდა ვერლიბრიც 1-2, არ იყო მისთვის ორგანული. გალაქტიონი იყო პოლიფონიური მუსიკის პოეტი და ვერლიბრი არ იყო მისთვის. ამიტომ რომელი ფორმაც უფრო გერგება და უფრო შენია, იმ ფორმით უნდა წერო. ანტიპატრიოტიზმს ვაბრალებდნენ. მერე აღმოჩნდა რომ შეიძლება არ დავწერო, რომ გაუმარჯოს საქართველოს და სხვა საქართველო არ არის ქვეყანაზე და ამაზე უკეთესი არაფერი არ არის ამ ქვეყნად და რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ, ეს ჩემი თემა არ იყო და არასოდეს არ დავწერდი ამას, მაგრამ ჩემ თავზე რა ვთქვა, რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს საქართველო. რა თქმა უნდა, სულ მეშინია რაღაც არ მოხდეს, აგერ ლამის მსოფლიო ომი იწყება მესამე. სულ მეშინია აქ რომ ომი დაიწყოს, ხო საქართველო 2 დღეში განადგურდება, საწყალი უკრაინა განადგურდა მთლიანად და ეს პატარა 1 ბეწვამი ნახევარი წაგვართვეს, ხო? და ოკუპირებული აქვს და